Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, syukur kita kepada Allah pada pagi ini seperti yang dirancangkan. Allah memberikan keizinan kepada kita. Kita mulakan terlebih dahulu pengajian tadabbur surah Al-Hujurat. Kita baca zikir pagi terlebih dahulu. Nanti kelas yang akan datang saya bawa nanti beberapa lagi tambahan buku berbentuk poket ini untuk diberikan kepada tuan-tuan dan puan bagi siapa yang tidak ada. Jadi kita bacakan zikir pagi. Ada bawa buku tak? Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus kita baca sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحا ونصرا ونورا وبركة وهدى وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita buka nota surah Al-Hujurat. InsyaAllah hari ini kita akan tamatkan sehingga ayat yang terakhir bagi suratul Al-Hujurat. Jadi kita buat sedikit pengulangan bagi ayat yang ke-16 muka surat nombor 43. Betul ke muka surat 43? Ayat 14. Kan ada beza dengan saya? Betul? Okey, kita tengok ayat nombor 14. Okey. Ayat 14 ni kita dah belajar pada minggu yang terakhir sebelum ni. Okey. Jumpa tak ayat 14? Jumpa. Okey, ayat nombor 14 ini adalah ayat yang Allah meletakkan perbezaan manusia dari sudut Islam dan iman. Okey. Jumpa ayatnya? Jumpa. Okey. Ayat ni kita telah baca pada kelas yang lalu bahawa ayat ini Allah menyebutkan tentang ada orang-orang Arab yang datang daripada pendalaman. Okey, mereka ini telah mengisytiharkan bahawa mereka telah beriman. Okey, ini cerita tentang iman. Okey, tapi pada hakikatnya Allah Maha mengetahui bahawa mulut mereka mengatakan mereka beriman, tetapi sebenar-benarnya mereka belum lagi beriman dengan sepenuhnya. Jadi perkataan yang tepat, Allah minta kepada mereka mengatakan lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah kata, Muhammad, katakan kepada mereka, kamu semua belum lagi beriman. Okey, tetapi kamu apa? Tetapi kamu telah Islam. Okey, Nabi kata, Allah kata ajar dekat diorang Muhammad, jangan cakap telah beriman, tapi cakap kami telah Islam. Okey, kenapa tidak layak lagi mengatakan telah beriman? Kerana iman itu walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu. Okey, belum lagi dekat sini bukan menafikan secara total, tetapi dia macam dah nak masuk dah, tapi belum lagi. Okey, ni dah jelas kita sebut. Okey. Kemudian ayat ni penting kerana ayat ni dia membuat perbezaan di antara Islam dengan iman. Okey. Sebab saya kena ulang ni kerana
ayat-ayat penghujung semua sebut tentang Islam, semua sebut tentang iman. Okey. Boleh salin tak maklumat ni? Saya sempat buat sedikit ringkasan tapi kena tulis. Kejap. Ni. Maklumat ni di sini ya. Okey, kejap. Inilah sekali kita akan belajar. Okey, ni. Kena ambil maklumat ni. Okey ya. Okey. Kalau dalam Quran, kalau kita jumpa kalimah iman ataupun kita jumpa kalimah Islam, jika dia sebut bukan dalam satu ayat yang sama. Faham tak maksudnya? Maksud dia, kalau kita jumpa perkataan iman, lepas tu dalam ayat tu tak sebut tentang Islam. Tak ada perkataan Islam. Ataupun dalam ayat tu dia ada sebut tentang Islam, tapi dia tidak sebut tentang iman. Tidak. Okey. Maka ia merangkumi kedua-dua makna tersebut. Faham tak? Maksud dia macam ni. Kalau kita jumpa perkataan iman saja dalam ayat tu, dia tak ada perkataan Islam. Ia juga membawa maksud Islam. Maknanya iman pun boleh, Islam pun boleh. Kalau kita jumpa perkataan Islam saja, tak ada perkataan iman, dia merangkumi kedua-duanya juga. Jelas apa? Boleh faham tak maksud dia? Dia punya ringkasan dia macam ni lah. Kalau kita jumpa dalam ayat Quran perkataan iman, dalam ayat tu ada perkataan iman, tapi tak ada perkataan Islam, ia juga membawa maksud Islam. Kalau kita jumpa dalam mana-mana ayat dalam Quran, dia sebut Islam saja, dia tak sebut iman, tetapi ia juga membawa maksud iman. Ayat yang kita baca tadi, dia guna formula apa? Kalau kita baca tadi, kenapa tak keluar pula lah yang ni? Saya kena tutup dulu yang ni. Okey. Sekejap. Okey, kalau kita baca ayat tu, ada tak sebut Islam dengan iman? Ada. Ada tentang iman, amanna, juga aslamna. Kalau macam ni dalam satu ayat, tak boleh guna formula tadi. Okey. Kalau dalam satu ayat maksud macam tu, dia ada maksudnya dalam satu ayat ni disebut ada iman, ada Islam, dia akan jadi formula ni begini. Sekejap ya. Dia blur sikit yang ni. Sekejap. Okey, nampak tak yang ni? Okey. Dia tak boleh guna yang ni. Sebab yang ini dia sebut secara berasingan dalam satu ayat. Tapi yang kita baca ayat 14 tadi dia macam ni. Apabila disebutkan perkataan iman atau perkataan Islam secara bersama dalam satu ayat, maka ia membawa makna yang berbeza. Membawa makna beza tu maksudnya iman dia fokus tentang perkara lain, Islam dia fokus tentang perkara lain. Boleh faham? Sebab tu tadi ayat tu ada perkataan amanna, ada perkataan aslamna. Jadi dia jadi macam inilah maksud dia. Kalau dalam satu ayat jumpa perkataan iman dengan Islam, dia akan membawa makna yang berbeza. Maknanya kalau jumpa perkataan iman, ia merujuk kepada amalan yang ada di dalam hati. Tapi jumpa perkataan Islam dalam satu ayat dengan iman, dia membawa maksud amal yang zahir yang dilakukan oleh tubuh badan. Itu dia panggil Islam. Okey. Yang tadi tu mereka hanya masuk Islam je dulu. Jadi mereka sebut, kami telah
Sepatutnya mereka kata kami telah Islam. Kami belum lagi beriman. Sebab iman ni dia mesti masuk di dalam hati, kepercayaan dia. Dia berbeza dengan Islam, sekadar Islam. Okey. Dah jelas? Dah dapat dah maklumat ni? Okey. Kalau tak sempat Salim bagi tahu. Okey. Kemudian formula yang berikutnya adalah begini. Daripada ayat 14 tu kita dapat belajar, setiap orang yang beriman dia mesti orang Islam. Tetapi setiap orang yang Islam tidak semestinya dia orang yang beriman. Sebab kita dah belajar sebelum ini bahawasanya ayat 14 tu menunjukkan bahawa iman tu lain, Islam tu lain. Okey. Boleh faham tak maksudnya? Maksud dia daripada ayat ni kita belajar tadi, maksudnya kalau orang itu dia punya imannya betul-betul meresap dalam hati dia, maka dia sudah pasti dia itu orang Islam. Tetapi orang itu dia Islam. Dia Islam sama ada Islam pada bakanya ataupun dia baru memeluk Islam, belum tentu lagi dia benar-benar beriman. Jelas tak? Faham tak maksud dia? Sebab tu tadi Nabi kata kamu baru Islam, aslamna. Tapi mereka mengaku mereka beriman, tapi Allah kata tak, mereka baru orang Islam. Okey, sebab zaman dulu mungkin mereka masuk Islam tu kerana nak dapat perlindungan, betul tak? Kalau tak masuk Islam nanti akan diperangi. Jadi dia masuk Islam tu bukan betul-betul kerana iman tu, tapi dia baru Islam. Okey, dapat formula yang ni? Okey. Kalau dah faham, menunjukkan bahawa, ingat kita belajar tempoh hari ada perbezaan darjat. Yang pertama darjat apa? Islam, betul? Islam maksudnya dia seorang Muslim. Apabila dia dah masuk Muslim, dia boleh naik lagi tingkatan menjadi mukmin. Lepas dia beriman, dia boleh jadi apa lagi? Dia boleh jadi muhsin. Mukmin ni orang yang benar-benar beriman. Muslim, mukmin dan muhsin. Betul kita kata jika dia beriman, sudah pasti dia Muslim. Sudah pasti dia Islam. Tapi tidak semestinya dia seorang yang Islam, dia benar-benar beriman. Itu maksud dia. Jelas? Okey. Jadi kita baca ayat nombor 15 pula untuk kita pengulangan. Okey, kita baca ayat nombor 15. Okey. Okey, ada apa soalan nak tanya sebelum kita lanjutkan? Ni sebab kita dah belajar. Okey, pada 2 kelas yang terakhir, sepatutnya kita dah boleh mula minggu lepas, tapi saya tak sihat ya. Demam 3 hari. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, ayat nombor 15, Allah menerangkan kalau betul-betul nak jadi orang beriman, maka kena ada sifat-sifat ini. Apa sifat dia? Kita sebut dah pada kelas yang lalu, ada berapa? Ada tiga. Okey, maksudnya ayat 14 tadi tu, okey, Allah mengatakan kamu belum lagi benar-benar beriman. Kamu baru Islam. Jadi kita nak tak naik kepada pangkat orang yang benar-benar beriman, maka ayat nombor 15 menerangkan macam mana kamu nak jadi orang yang sebenar-benar beriman. So dalam ayat ni dia ada 3. Okey, dalam ayat ni dia ada 3. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman. Apa ciri dia?
Nombor satu yang ni. Amanu billahi wa rasulihi. Itu nombor satu. Okey. Nombor dua dia apa? Thumma lam yartabu. Itu nombor dua. Nombor tiga apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Okey, nombor satu dia dekat sini. Nombor satu, dia mestilah orang yang percaya dengan yakin kepada Allah dan Rasulnya. Ni nombor satu. Okey, percaya tentang Allah, tentang Rasul. Kemudian yang kedua, dia mesti tidak ada perasaan yang ragu-ragu tentang Islam, tentang iman, tentang agama yang dibawa, tentang Allah, tentang Rasul. Dia tak ada ragu-ragu. Yang ketiga, dia mesti kena berjuang dengan harta benda. Maksudnya dia mesti sanggup korbankan harta bendanya dan jiwa raganya pada jalan Allah. Bukan korbankan harta benda dan jiwa pada maksiat, tapi pada jalan Allah. Jadi kalau ada tiga ciri ni, barulah Allah kata ulaika humus sadiqun. Mereka itulah baru orang yang benar. Orang yang benar tu maksudnya orang yang layak kata kami telah beriman. Macam tu. Jelas ayat nombor 15 ni. Dah kita belajar kan? Okey, kuliah yang lalu ingat tak kita telah memberikan maklumat tambahan apakah cara beriman pada Allah dan Rasul? Dah ada kan? Ada? Dah ada. Kalau tak ada tu sama ada dirinya tiada ataupun okey puan. Tutup lampu depan. Oh, nanti muka saya gelap, tak nampak. Okey, tak ada. Tutup lampu depan, tak nampak. Okey. Tutup apa tu? Tutup lampu depan. Alhamdulillah, lampu depan. Okey, nampak? Okey, jazakumullah khair puan awal ya. Okey, dapat 3 ciri ni? Okey. Kalau dah selesai, maka kita pergilah kepada ayat yang ke-16. Okey. Ayat 16 yang inilah yang sepatutnya kita pelajari pada pagi ini. Okey. Kita tengok muka surat nombor 47 ya. Oh, ada 47, ada 48. Okey, tak apa. Okey, ada dua nota berbeza, sikit je beza dia. Okey. Ayat nombor 16 ni sebenarnya ada perkaitan dengan ayat nombor 14 tadi. Sebab ayat nombor 14 mereka telah mengisytiharkan, mereka telah membuat pengakuan mereka telah beriman, betul? Jadi ayat nombor 16 ni dia punya perkaitan dia, Allah nak bagi tahu bahawasanya Allah ni dia maha tahu. Engkau cakap tu dengan mulut tu betul ke kau beriman? Jadi ayat 16 ni ayat yang nak mengukuhkan bahawasanya Allah tu dia tahu. Sebab benda-benda yang melibatkan iman ni, benda-benda yang duduk dalam hati ni, lepas tu dengan betul ke kau sanggup korbankan harta, engkau sanggup korbankan jiwa, sanggup tak? Kalau nak pergi kelas pun berkira waktu rehat ni macam mana ni? Contoh, betul tak? Iman tu. Lepas tu pagi tadi kenapa saya baca doa pagi? Kerana di antara doa pagi tu dia ada satu doa dalam tu yang kita minta kepada Allah pagi-pagi. Kata, ya Allah, hari ni ya Allah, kalau ada apa kebaikan, saya nak kebaikan tu.
Tapi dalam masa yang sama, Allah juga menurunkan keburukan. Jadi kita tak nak yang buruk tu, kita nak yang baik. Tetapi dalam doa tu juga ada beberapa penyakit yang sangat berat. Antaranya kita kata, Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Rabbku, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas. Malas ni Allah. Kalau datang penyakit tu, Pada apa tak maksudnya? Datang penyakit malas tu, habis. Sebab tu pagi-pagi minta kepada Allah, lindunglah kami ya Allah daripada sifat malas tu. Kalau ikutkan hari Ahad ni, waktu family kan, contoh. Okey, tapi duk pegang iman sanggup sikitlah. Okey, contoh ya, boleh ya. Okey, jadi ayat 16 ni ayat yang Allah nak bagi tahu. Walaupun kita belum masuk ayat Allah nak bagi tahu. Allah Taala tahu kamu cakap tu sama tak dengan apa yang ada dalam hati kamu. Kamu cakap kamu beriman, betul ke kamu buktikan kamu dah beriman? Kita baca ayat nombor 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Cuba kita tengok terjemahan ayat. Allah kata, katakanlah. Maksudnya Allah perintah Nabi untuk cakap dekat orang-orang Arab yang tadi, yang ayat 14 tu kata tu, kami telah beriman tu. Cakap dekat diorang, apakah kamu hendak bagi tahu kepada Allah tentang agama kamu? Orang Arab Badui itu, dia tak cakaplah pada Allah, dia cakap pada Nabi. Tapi apabila dia cakap pada Nabi macam tu, maknanya kan dia nak istiharkan dia telah beriman. Jadi Allah Ta'ala ni menerangkan kepada mereka bahawasanya Allah nak bagi tahu pada diorang bahawasanya kamu nak bagi tahu tentang agama kamu tu, maksudnya tentang apa? Tentang kamu telah beriman. Lepas tu Allah kata, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Padahal sedangkan Allah itu, dia tahu apa yang ada di langit dan dia tahu apa yang ada di bumi. Lepas tu Allah tekankan lagi, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah tu maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah bagi tahu, alah, kalau kamu tak bagi, kalau kamu cakap tu reka-reka ke, ataupun kamu nak buat pengakuan ada sebab-sebab tertentu ke, Allah maha mengetahui. Jadi ini satu penekanan kepada mereka supaya apa? Supaya supaya mereka ini berkata benar dan sebagainya. Okey. Kita tengok tafsiran ayat dia. Okey, tengok tafsiran ayat dia. Okey, ayat tu Allah tegur tentang apa? Kata Ibnu Katsir, ayat tu membawa maksud, apakah kamu nak bagi tahu kepada Allah tentang sesuatu yang tersimpan dalam hati nurani kamu? Sebab mulut cakap beriman, tapi betul ke kamu cinta Allah, kamu cinta Rasul? Apa sebab sebenarnya kamu nak bagi tahu kamu dah beriman? Adakah kamu ada kepentingan sesuatu? Jadi ini ayat ni ayat ancaman kepada mereka. Okey, kemudian apa maksud Allah mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi? Kita semua pun tahu maksud dia. Kata Ibnu Katsir, tak ada sesuatu
satu pun sebesar zarrah di muka bumi ataupun di langit, bahkan yang lebih kecil daripada zarrah itu atau lebih besar dari zarrah itu yang tersembunyi dari Allah, tidak ada. Kemudian saya ada datangkan beberapa ayat Quran yang lain yang menerangkan betapa Allah tu Maha mengetahui tentang diri manusia, seperti mana suratul Najm ayat 32. Kalau kita baca pada ayat tu, Allah mengatakan apa? Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah lebih mengetahui keadaan kamu semenjak Dia cipta kamu daripada tanah dan semasa kamu masih lagi janin dalam perut ibu kamu. Ayat ni Allah bagi tahu kepada kita. Allah kata sejak ciptakan kamu dari tanah ni pun Allah dah tahu keadaan kamu. Semasa kamu berada dalam janin ibu pun Allah kata Allah dah tahu tentang keadaan kamu. Maka janganlah kamu memuji diri kamu, menganggap kamu suci, kamu baik dan sebagainya. Allah saja yang Maha mengetahui. Okey, kemudian kita terus pergi kepada ayat yang ke-17. Okey, ayat nombor 16 ni faham Okey, dah faham. Mudah je. Nanti kita buat lepas tamat, nanti kita akan buat pengulangan secara ringkas daripada ayat 1 sampai ayat yang akhir. Okey, ayat 17 ni, Allah nak lanjutkan lagi perbincangan tentang orang-orang A'rab tu. Okey. Yang dalam ayat ni, mereka kata macam ni kepada Nabi. Dia kata, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Okay, kita jumpa lagi perkataan sadiqin. Okay, ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu mereka ni siapa? Kembali kepada orang Arab yang masuk Islam tu, Al-A'rabu. Mereka menganggap diri mereka berbudi kepadamu Muhammad dengan sebab mereka telah masuk Islam. Apa maksud ayat mereka menganggap mereka telah berjasa kepada Nabi Muhammad dengan sebab keislaman mereka tu? Kalau kita baca dekat dalam ni, dekat bawah tu, tengok dulu huraian dia. Maksudnya apa? Okey. Maksud dia, orang Arab Badui ni, mereka seolah-olah nak mengatakan bahawa Muhammad, kami telah berjasa kepada engkau. Sebab kami masuk Islam, kami tunduk pada engkau, kami bagi pertolongan kepada engkau. Tapi Allah membantah akan anggapan mereka yang mereka kata, untunglah Muhammad, kami dah masuk Islam ni. Seolah-olah mereka mengaku bahawa mereka dah buat jasa kepada Nabi sebab masuk Islam tu. Okay, kalau kita baca dalam tafsir lain mengatakan, seolah-olah mereka mengatakan, kami masuk Islam Muhammad, tak payah perang-perang pun kami. Faham tak? Maksudnya, kami senang je masuk Islam. Engkau tak payah nak
nak perang dulu, baru kamu masuk Islam. Boleh faham tak maksud dia? Okey. Jelas ya? Okey, kita kena masukkan semula ayat dia sekali lagi. Kita kena pergi pada ayat yang tak habis lagi. Okey, maksudnya mereka menganggap mereka telah berjasa disebabkan keislaman mereka. Lepas tu Allah bantah mereka dengan Allah kata, katakanlah kepada mereka, jangan kamu mengira, kamu menganggap kamu masuk Islam tu sebagai budi kepada aku. Bahkan Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budinya kepada kamu. Maksud dia, Allah bagi tahu, alah, kamu tak payahlah nak menganggap kamu masuk Islam tu kamu dah berjasa kepada aku, kata Nabi. Sebenarnya Allah je yang patut nak mengungkit-ngungkit, ataupun Allah je yang patut menunjukkan bahawa dia telah berjasa kepada kamu. Maksudnya kita manusia tak boleh mengatakan disebabkan akulah Islam ni jadi kuat, disebabkan akulah gini. Boleh faham? Allah je yang boleh mengatakan sebab dialah Allah saja yang boleh. Okey, kenapa? Kerana dialah yang telah memimpin kamu kepada iman. Kalau kamu sebemangnya orang yang benar pengakuan imannya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah bagi tahu, sebenarnya Allah yang campakkan hidayah kepada kamu tu rasa nak beriman. Maksud dia, kita tengok terjemahan di bawah dia. Nanti saya akan terangkan lagi. Okay, kita tengok apa kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata macam ni. Dia kata, sesungguhnya semua manfaat itu hanyalah kembali kepada kamu. Hanya milik Allah saja kenikmatan yang dikurniakan kepada kamu dalam hal keislaman kamu. Maksud dia macam ni. Nombor satu, maksud dia, orang yang masuk Islam ni sebenarnya dia tak berjasa apa-apa pun pada Islam sebenarnya. Kenapa kita kata macam tu? Sebab kalau kita tak masuk Islam, ada tak orang lain masuk Islam? Ada. Islam dia tidak akan tergugat. Islam dia tidak akan runtuh kalau kamu, wahai orang Arab, tak masuk Islam. Maksud macam tu. Jadi janganlah kamu cakap disebabkan kamu masuk Islam ni menunjukkan bahawa Islam telah dapat keuntungan disebabkan kamu masuk Islam. Ini masuk pada ayat ni. Tetapi sebenarnya kamu masuk Islam, siapa yang untung? Kamu yang untung. Kalau kamu tak masuk Islam, Islam tak rugi. Islam tetap akan hidup sampai bila-bila. Sebab tu agama Allah. Itu maksud dia. Lepas tu, kata Ibnu Katsir, sebenarnya Islam yang kamu dapat tu, itu kan nikmat yang Allah bagi pada kamu. Yang disebabkan nikmat Allah bagi pada kamu itulah kamu dapat Islam. Okey, maknanya nak kata sebenarnya yang berjasa bukan kita berjasa kepada Islam. Allah tu yang telah berjasa kepada kita. Sebab Allah yang mengurniakan nikmat Islam tu kepada kita. Kalau kita baca kata Jabir Al-Jazairi, dia kata pemberian nikmat itu hanya milik Allah kepada kamu, bukan kamu yang memberi nikmat itu kepada Rasulnya. Okey, jelas tak? Boleh faham? Okey, ayat ni. Okey, sebab mereka mengaku mereka berjasa. Okey, nanti kita akan tengok dekat, nanti kita masuk satu pusingan lagi, kita boleh tajuk tindakan selepas tadabbur. Kita nak tengok. Betul tak? Nikmat Islam. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Okey. Jadi, kita lanjutkan lagi dengan satu ayat. Okey. Setakat ni boleh faham tak ayat nombor 17 ni? Boleh faham? Okey. Kalau dah faham, kita lanjutkanlah dengan ayat nombor 18. Okey.
Okey. Kita pergi ayat nombor 18. Okey. Tapi ayat nombor 15 ni dia nanti kita akan masuk dekat pengajaran dia. Okey, dekat sini ayat 17 ni dia ada cerita tentang al-manna. Al-man iaitu mengungkit-ungkit kebaikan. Ada juga tau. Ni kita kena ambil nanti. Kita kena belajar tajuk al-manna, mengungkit-ungkit. Kita selalu tak tuan-tuan dan puan-puan membantu orang dari sudut infak. Okey. Sebenarnya mereka yang dapat infak daripada kita, yang dapat sedekah daripada kita, sebenarnya kita tolong dia ke kita tolong diri kita? Tolong diri kita. Kita kan selalu kata, sebab akulah engkau sebab mak lah engkau dapat pergi sekolah, sebab inilah, sebab ini, sebab ni. Kita selalu cakap, kita selalu ungkit kebaikan kita kan. Sebab akulah engkau jadi macam ni, sebab akulah engkau jadi macam ni, sebab akulah engkau jadi macam ni. Sebenarnya kalau kita kenang betul-betul, sebenarnya kita tolong orang sebenarnya bukan apa tak? Kita tolong orang ni sebenarnya kita tolong diri sendiri. Sebenarnya bukan kita sebab aku tolong kau lah kau dapat makan, sebab aku tolong kau lah kau dapat tempat tinggal. Tak. Sebenarnya hakikat sebenarnya kita menolong diri sendiri. Kita tolong di sini tu maksud dia apa? Kita tolong selamatkan. Dengan aku berinfak ini, aku selamatkan diri aku daripada api neraka. Aku infak ini, aku nak dapat kebaikan. Itu konsep tu kena faham. Jadi supaya selepas ini kita tidak lagi mengenang-enang jasa baik kita kepada orang lain. Biasa kan kita buat kadang-kadang kan? Jangan. Tapi berbeza ya. Orang yang dapat pertolongan tu dia yang patut kenang jasa. Beza ya. Kita yang memberi, yang menolong, kita jangan mengharapkan apa-apa, lepas tu tak perlu kita nak mengungkit-ungkit budi yang kita dah buat. Tetapi mereka yang ditolong itu dia perlu ingat jasa orang. Tapi kita tidak. Itu yang ramai orang yang dia kecewa apabila dia menginginkan orang membalas seperti mana yang dia beri. Itu yang ramai yang kecewa, betul tak? Jadi jangan mengukit kebaikan ni, jangan. Buat kerana Allah. Kalau kita niat untuk dapat sesuatu, ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas, kita kecewa. Jangan. Antara manusia yang kita akan kecewa yang paling dekat adalah ahli keluarga kita. Kenapa kita boleh jadi manusia yang sedih kerana orang tak appreciate kita? Betul tak? Kita jadi macam, kenapa dia tak hargai aku? Kenapa dia? Apa dia faham tak? Itu yang kita ni, aku dah buat baik dia macam dia. Saya dah buat segala-galanya untuk abang. Tapi kenapa? Macam tu. Contoh drama. Tak, ini kadang berlaku pada kita. Kita dengan anak-anak kita, macam-macam kita dah buat hidup demi membesarkan anak. Tapi anak-anak langsung tak kenal. Sebab tu kalau kita kenal Allah, jangan bimbang. Allah tu akan membalas segala pengorbanan kita. Allah tak akan tertinggal sedikit pun. Faham tak? Anak kita dia nak kenang tak kenang, itu pintu hidayah dia dengan Allah. Kita buat membesarkan, tanggungjawab aku sebagai ibu, tanggungjawab aku sebagai bapa. Selesai. Tapi kalau kita duk ingat, kita bolehlah diingatkan dia sekadar untuk supaya dia jadi anak yang mengenal budi tu bolehlah. Tapi jangan sampai kita menganggap tu sampai ada orang kata, mak tak halalkan susu mak kepada engkau. Dahsyat dia macam tu. Jangan ya. Sebab mengungkit-ungkit
Ini satu perbuatan yang cecela kalau dilakukan oleh manusia. Tapi kalau Allah yang buat, dia tidak tercela. Sangat. Kita memanglah akan kecil hati. Jauh hati kita. Sebab segala kebaikan kita tidak dipandang. Tambah-tambah lagi orang yang dekat dengan kita. Betul tak? Betul kan? Tapi kita buat, ingatkan Allah aja. Buatkan Allah. Ya buat. Aha. Boleh. Itu salah satu calan nak kita dah belajar tajuk 62 amalan pembuka pintu syurga. Salah satu daripadanya. Tapi kita berhak untuk minta. Kita berhak untuk minta. Kita boleh ingatkan. Kita, yalah, tambah lagi macam anak-anak kita kan. Kadang-kadang. Ya. Itulah kebaikan kita pada dia. Sebab tu ingat, pegang je apa kebaikan kita buat, pasti Allah balas. Kalau kita pegang macam tu, kita tak akan kecewa. Allah pula kalau dia balas lebih daripada apa yang kita buat. Lepas tu buat itu, kan kita belajar dalam surah Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu semata-mata kerana Allah tak mengharapkan ucapan apa? Terima kasih dan apapun balasan. Jangan. Sebab tu kita ni harap Allah aja. Wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Dia nak balas macam mana, dia nak baik macam mana, dia nak jadi apa, itu dia dengan Allah. Kerja kita hanya bantu, tunaikan tanggungjawab. Percayalah, Allah tak akan menzalimi kita semua. Jelas. Tetapi apabila kita sentiasa teringat kebaikan yang aku buat ni, mesti dia akan balas macam ni, mesti nak macam ni. Tiba-tiba tak dapat, kita kecewa. Apabila kecewa, bawa diri, bercuti jauh daripada Melaka. Jangan. Okey, dalam hidup ni macam tu. Itu kadang-kadang kita dah tolong banyak dalam keluarga, tiba-tiba adik-beradik tak kenang kita. Adik-beradik lupa jasa kita. Tak apa. Tapi jiwa kita tu kecil lah, apa tu faham? Kita kecil hati. Biasalah jiwa manusia. Tetapi apabila kita kenal Tuhan, kita kenal Allah, pemberian Allah ni besar, hal jazaul ihsani ilal ihsan, kita jadi seorang yang, kan tidak kita jadi macam ni tau. Kita akan jadi, rugi aku, habis dia, aku banyak tolong dia. Jadi macam tu. Yang tekanannya kita. Jangan. Seraja pada Allah. Tapi kalau kita dah tercakap, dah terlepas cakap, itu istighfar pada Allah. Moga-moga Allah tidak menghapuskan kebaikan kita. Lepas tu dari dulu lagi sepatutnya kita dah diajar buat sesuatu tu kerana Allah. Buat tu kerana Allah. Jelas ya? Bukan kita kata hari ni hari aku tolong kau, nanti satu hari nanti itu salahnya. Hari ni aku tolong kau, Allah je lah yang balas. Kau tak payahlah fikir apa-apa nak balas, tak payah. Allah pasti balas. Sebab kalau Allah balas ni, memang akan lebih daripada apa kita nak. Ni saya nak ingatkan tentang bab ni lah. Kadang-kadang saya cakap ni untuk diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita terbawa perasaan tu sebab dia syaitan. Engkau nak biarkan macam tu je ke? Kan? Kalau aku, tu syaitan dah masuk. Lepas tu ada kawan pula macam syaitan. Agak tak? Perangai kesyaitanan. Kalau aku jadi engkau aja, sorry Raja, aku takkan macam tu. Astaghfirullahalazim. Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 ni Allah mengulangi tentang apa? Tentang Allah ni Maha mengetahui. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui ghaib, segala rahsia langit dan rahsia bumi. Wallahu basir, Allah tu maha melihat atas segala yang kamu kerjakan. Okey, ni ayat last tau. Ayat terakhir, tapi cuba kita perhatikan baik-baik. Ayat hujung ni Allah tutup ayat ni dengan menyatakan tentang dirinya ya'lamu. Ni Allah maha mengetahui tentang pengetahuan Allah. Lepas tu dekat hujung Allah maha melihat. Okay, ni kena ambil penekanan. Ya, Allah tu maha melihat apa yang kita kerjakan. Allah tu maha mengetahui segala rahsia langit dan bumi. Okey, cuba kita tengok huraian dia. Okey, Dr. Wabah kata apa? Ayat ini mengulangi dan menegaskan tentang pengetahuan Allah tentang segala sesuatu. Kenapa Allah nak ulang sampai berulang kali tu? Dengan tujuan benar-benar meresap dan tertanam kuat dalam hati dan fikiran serta ia menjadi hidup di dalam jiwa. Okey, kenapa tahu diulang banyak kali? Okey, kerana kejap ya. Ni tak apalah huraian bawah ni. Okey. Kenapa? Ingat tak? Ayat yang mula-mula Allah sebut tentang apa? Allah membuka ayat surah Al-Hujurat ni. Tengok ayat 1 dulu. Ayat 1 Allah buka dengan apa? Ke surah awal tu. Tak payahlah balik satu, terus je hujung macam tu kan. Jumpa tak ayat pertama Allah tutup dengan apa? Innallaha sami'un alim. Allah membuka pembukaan surah Hujurat dimulakan dengan Allah tu maha mendengar, dia maha mengetahui. Tapi tadi penutup ditutup dengan apa? Allah tutup surah Hujurat dengan apa? Okey, tengok ya. Ni. Kalau dekat pembuka Allah kata dia maha mendengar plus dia maha melihat. Dia maha mengetahui. Tak apa, mengetahui. Tapi dekat penutup ayat 18 tadi Allah cerita dia tu dia maha mengetahui ya, dan dia maha melihat. Dia maha melihat. Okey, apa maksud dia? Penutup. Okey. Nak penutup lah ni, Penutup. Ini dia panggil ilmu pembuka dan penutup. Jadi dekat sini Allah mendengar. Okey, kenapa Allah mulakan dengan sebut dia maha mendengar? Kerana kita tahu cerita asal yang menjadi paksi kepada surah Hujurat ni adalah cerita tentang ada orang memanggil-manggil Nabi SAW ketika Nabi berehat di salah satu bilik isterinya. Kita belajar dulu mula-mula sekali. Jadi Allah beritahu dia tu maha mendengar. Lepas tu dia maha mengetahui. Lepas tu dia tutup dia dengan maha melihat. Sebenarnya Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah maha melihat. Kenapa diulang tentang nama-nama ni?
Okey, surah Al-Hujurat, surah yang Allah sebut tentang, nanti kita akan bincang tentang taqwa. Dia ada kaitan dengan taqwa. Dia ada kaitan dengan taqwa. Dia ada kaitan tentang hati. Dia ada kaitan dengan iman. Ingat tak surah Hujurat ni surah yang berpaksikan kepada iman? Ada berapa kali Allah panggil wahai orang beriman? Ada berapa kali? Tak apalah, walaupun diulang berulang kali, ada 5 kali. Ada 5 kali. Ada 5 kali kan? Allah kata, wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman. Dan kita telah sebut, nanti kita akan ulang sekali lagi ayat 1 sampai habis, sekali imbas. Surah ini surah yang Allah Ta'ala nak bimbing kita. Kalau kita nak jadi sebenar-benar beriman, tunaikanlah segala perintah yang Allah sebutkan dalam ayat ya ayyuhallazina amanu, ataupun kita tinggalkan segala larangan Allah tu. Jadi kenapa Allah kata Maha mendengar? Dia mendengar akan suara-suara kamu. Dia mengetahui sejauh mana kamu ikut yang Allah perintahkan. Dia Maha mengetahui sejauh mana kamu cuba tak mahu mengumpat, tak mencari kesalahan. Semua tu Allah Maha mengetahui sejauh mana kamu dah buat. Kamu dah kelas tiap-tiap minggu. Kamu buat ke tak buat? Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha melihat sejauh mana kesungguhan kita semua. Memang iman ni dia lemah, tapi dia ada kaedah-kaedahnya untuk jaga iman tu. Dia ada jalan dia. Okey, betul. Datang kelas, rasa iman tinggi. Balik kelas, dah macam, alamak, tak pergi kelas ni rasa macam kesorangan, membawa diri. Itu bahaya. Itu menunjukkan satu cara macam mana nak jaga iman. Nampak? Kita kena aturkan dia kena diaturkan hidup. Antaranya zikir, balik iman naik turun, tapi dia ada cara nak jaga dia. Okey. Ni kita akan perincikan nanti sekali imbas. Kita dah habis ayat 18, nanti kita akan ulang balik ni. Kita buat satu lagi fasa kedua, lepas tu baru kita masuk kepada surah yang baru. Sebab surah Hujurat ni surah yang Allah nak tengok sejauh mana iman kita. Okey? Boleh? Ya puan. Islam. Muhsin tu orang yang mempunyai sifat ihsan. Okey, semua orang dia mampu untuk menjadi muhsinun. Kena tahu dulu tu apa itu ihsan. Ialah muhsin seorang, boleh jadi ramai muhsinun, boleh. Okey. Untuk dapat sifat ihsan, ambil hadis yang Nabi ajar tu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Contoh kita sedang nak sedekah. Kita pegang. Allah tahu ni aku sedekah berapa. Allah Ta'ala perhatikan cara aku sedekah. Allah Ta'ala ni dia maksudnya kita seolah-olah sedang nampak Allah. Contohnya Allah perhatikan kita sedang sedekah. Macam juga solat. Tapi kalau kita rasa Tuhan, kita tak nampak Tuhan tu yang semayang.
Tapi apabila kita boleh letakkan diri kita, kita melihat Allah dengan hati sanubari kita lah. Kan? Kita sedang melihat Allah ni. Jadi kita akan buat dengan terbaik. Betul tak? Macam CCTV lah. Masa ada CCTV tu, iman sangat penuh dekat CCTV. Perlahan, buat elok-elok. Betul tak? Macam speed trap tu. Itu ramai orang jadi ihsan kat situ. Seolah-olah dia sedang menyaksikan polis di hadapan dia. Contoh. Okey, jelas. Tapi kalau kita tak mampu nak melihat Allah, maka kita jadikan seolah-olah Allah melihat kita. Jadi kalau kita boleh bawa siasa perasaan macam tu, kita jadi orang baik lah. Kan? Sebab bagi kita, tak ada siapa ni nampak, tapi Allah melihat kita. Tapi nak dapat benda tu lah yang kena mujahadah lah. Okey, insya-Allah. Nanti kita akan ulang daripada mula sampai hujung dengan ringkas. Lepas tu kita cerita sikit beberapa zikir pagi dan petang tu. Lepas tu kita tamat. Jadi Allah ni dia Maha mendengar perut-perut yang berbunyi. Dia mengetahui, ya. Kita perlu berehat dulu, ya. Insya-Allah kita rehat dulu sekejap. Ya. Paling lewat pun kita kena masuk 10.30. Boleh? Okey, dijemput sila ibu-ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Kita ambil sedikit waktu untuk untuk kita memperincikan zikir pagi dan petang ni. Jadi mana-mana zikir yang sepatutnya dibaca, ada Nabi anjurkan 3 kali, kita baca 3. Ada Nabi anjurkan kita baca 7, kita baca 7. Ada zikir yang Nabi suruh baca 10, kita baca 10 dan sebagainya. Nanti saya bagi nota khas yang lain, sokongan kepada buku ni. Okey, antara zikir yang kita kalau boleh kena ambil, dan zikir ni ada tadi kita baca yang hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Okey, yang ini memang dianjurkan membaca setiap pagi dan setiap petang sebanyak 7 kali. Ya, kalau boleh jangan tinggal yang ini. Zikir ni yang kita telah baca ada dalam buku ni. Okey, dia punya kelebihan dia, ayat terakhir surah Taubah ni, kelebihan dia, nota ni ada saya bagi dulu, zikir-zikir pelindung yang Nabi SAW mengatakan sesiapa yang membaca ketika pagi dan petang sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya perkara dunia dan perkara akhirat yang menjadi keperluannya. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni. Okey, jadi apa kelebihan dia? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah mencukupkan keperluan dunia dan akhiratnya. Okey, tapi kita kena tahu, lebih baik kita kena mengetahui dalam zikir ni dia punya kelebihan dia sangat besar. Apa yang kita nak cukupkan urusan dunia, Allah cukupkan. Bab akhirat Allah cukupkan. Sebab dalam ayat ni dia ada kalimah tauhid. La ilaha illahu. Ni dalam ni dia ada kalimah tauhid. Okey, lepas tu kenapa kelebihan dia Allah cukupkan keperluan dunia akhirat? Dekat sini kan kita dah buat satu pengakuan, hasbiyallahu, cukuplah bagiku Allah.
Ini pun dah termasuk di bawah teladan ayat nombor 1. Okey, kita kata cukuplah bagiku Allah. Okey, yang mana Allah itu la ilaha illa hu. Okey, kemudian kita mengatakan huwa alaihi, dan ke atasnya aku bertawakal. Aku bergantung harap, aku bersandar. Kenapa? Allah itu juga adalah Rabbu. Rabb maksudnya pencipta, pemilik, pengatur Arash yang agung. Arash ni dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar namanya Arash. Arash ini dia merupakan bumbung bagi dunia ni. Dia menjadi bumbung bagi dunia. Disebut Arash yang agung. So dalam ni kita ada menyatakan nama Allah yang mulia adalah Rabbu. Rabbu ni kita dah ulas dekat Al-Fatihah dulu. Nama Allah yang salah satu nama daripada 3 nama Allah yang utama. Sebab kita jumpa banyak Rabbu, Rabbi, Rabbana, Rabbu. So kalau boleh, jangan ditinggalkan, dibaca sebanyak 7 kali. Okey. Kemudian yang kita belajar tadi tu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Tadi kita baca sekali je. Tapi sebelum ni kita telah ingatkan, kita dah belajar pun tadabbur surah 3 Kul ni. Nabi SAW pesan pada kita. Nabi kata, bacalah Qul huwallahu ahad dan 2 surah Al-Mu'awwizatain. 2 surah pemberi perlindungan. 2 surah pemberi perlindungan maksudnya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Saya sebut macam ni supaya tuan-tuan dan perempuan tahu. Okey, maksudnya setiap bacaan di dalam ini ianya diambil, dianya bersandarkan kepada rujukan hadis dia. Sebab banyak buku bentuk macam ni. Ada buku macam-macam, buku zikir. Macam Majmu' Syarih tu hati-hati sikit. Sebab dia banyak hadis-hadis yang bermasalah. Jadi saya terangkan ni bukan sekadar nak menerangkan, tetapi nak menunjukkan bahawa rupanya Nabi yang anjurkan. Sebab ingat tak, ayat pertama kita belajar surah Hujurat, apa maksud dia kita belajar? Allah katakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Allah kata jangan dahulukan Allah dan Rasul. Jadi dalam kita nak buat ibadat berbentuk zikir, maka kita kena dahulukan dulu zikir yang Allah suruh, zikir yang Nabi ajar. Barulah kita boleh ambil zikir-zikir yang imam ni tulis, ulama ni tulis, ulama ni tulis. Faham tak maksudnya? Kita kan banyak guru. Kadang guru ni kata baca ni, guru ni kata baca ni. Tapi kita belajar surah Hujurat, kita muliakan guru-guru kita, kita muliakan ulama kita. Tetapi dalam agama kita kena dahulukan dulu Allah dan Rasul. Jelas, boleh faham maksud saya? Sebab itulah teladan kita belajar surah Hujurat. Jadi apa-apa lepas ni, nak buat ibadat, nak cari doa, nak berzikir dan sebagainya, tengok dulu apa zikir yang Allah suka, macam tu. Apa zikir yang Nabi suka, apa doa yang Nabi baca. Sebab dalam hidup kita, kita nak Allah Rasul dulu, Allah Rasul dulu, macam tu ya. Ini antara sebab kenapa kita baca zikir pagi dan petang. So yang ini Nabi memang suruh kita baca 3 kali. Dalam hadis kalau dia kata 3, minimal kena baca ikut jumlah. Tapi kalau lebih tak apa. Tapi jangan kurang. Nabi kata baca di waktu petang dan baca juga di waktu pagi. Berapa kali? 3 kali. Sebab itu ada zikir
pagi, petang. Kenapa kita kata, kenapa zikir tu namanya zikir pagi dan petang? Sebab kalau kita baca hadis pun memang Nabi suruh baca petang dan pagi. Itu dia panggil zikir pagi petang. Macam ni juga tadi yang kita baca 2 surah ni, tengok 7 ayat hasbi Allah tadi. Siapa yang suruh baca pagi petang? Tengok, siapa yang membacanya ketika pagi dan petang? Nabi suruh pagi dan petang. Sebab kalau kita tak ada disiplin macam ni, macam tadi baru dapat satu video, dia orang tanya soalan, ada hadis tu, ya, dia cakap malaikat 70,000 datang macam-macam, dia baca zikir ni, baca satu pagi. Orang tanya soalan, macam mana? Kita pun nak jawab, zikir. Tak apa. Tapi, siapakah insan yang paling mengetahui akan kelebihan zikir ni? Tentulah Rasul kan? Mestilah Allah bagi tahu pada dia. Sebab tu kalau kita ada disiplin, kita tahu nak tapis. Oh, ni tak ada sandaran ni. Ambil pada mana? Orang kita, orang Melayu ni, dia sangat suka buat ibadat. Dia dengar beribu-ribu ni. Ni bagus ni. Amal. Dia dengar puluh-puluh ribu ni. Bagus ni, dia amal. Tapi dia terlupa. Dia terlupa yang dia belajar. Jangan dahulukan Allah dan Rasul. Dalam erti kata bab ibadat. Maksudnya, kita baca dulu apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Rasul. Sebab kita nak dapat pahala pada Allah. Okey, jadi inilah yang disebutkan Nabi ada pagi dan petang. Kalau orang tanya, kenapa baca 7? Sebab hadis tu kata tu 7. Sebab tu kalau ada orang kata 1000, kita kata dekat dia, mana dalil kata 1000? Betul tak? Banyak kita dengar. Sebenarnya, wallahu alam, dapatan waktu kita baca, kita belajar, tak jumpa lagi Nabi suruh baca sampai ribu-ribu. Tak pernah jumpa. Paling tinggi pun 100. Selawat pun Nabi tak pernah cakap ribu-ribu. Nabi cuma cakap nak banyak atau sikit. Tak ada. Siapa cakap 1000? Nabi tak pernah spesifikkan 1000. Nabi hanya kata faksiru, banyakkan. Nabi tak pernah kata mesti 1000, 2000, 3000. Ya. Tolong. Okey. Betul. Kalau okey. Betul? Betul. Boleh. Zikir boleh dibaca mengikut bentuk apa pun. Tak macam ni. Macam ni, dalam bab zikir dia tak sama macam Quran. Okay. Kalau kita zikir, kita boleh mulakan mana satu pun tak apa. Kita kan biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Ataupun Allahu akbar alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Sudah. Mana satu ni? Sebenarnya boleh mana-mana. Ingat, kita pernah bagi nota dulu, tajuk dia 4 kelebihan kalimah. 4 kalimah agung. Pernah ingat tak? Nabi kata macam ni. Ini saya jawab soalan ibu tadi itulah. Sekejap, saya ambilkan nota. Tajuk apa tadi tu? Ibu tanya tadi tu soalan apa? Okey, 4 kalimah. Kalimah. Sekejap ni 4 kalimah agung ni. Rasa pernah dapat kot. Saya pernah tunjukkan nota ni. Ni. Nampak tak? Ni 4 kalimah agung ni. Subhanallah, Allahu akbar. Tengok ya, Nabi kata apa? Tengok ya. Nabi kata begini. Nampak? Ini satu contoh.
Nabi kata ada 4 kalimah yang merupakan perkataan yang terbaik dan keempatnya adalah dari Al-Quran. Ini keluar dari mulut Nabi SAW. Nabi sebut 4 kalimah tu. Nabi kata tidak mengapa dengan yang mana sahaja engkau nak memulakannya. Itu dalil dia. Ikutlah. Subhanallah. Nabi sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan bermaksud Nabi kata mesti subhanallah dulu, kemudian mesti alhamdulillah. Tidak. Kalau kita nak ikut ranking yang paling top yang ni, la ilaha illallah, la ilaha, dari dalil lain. Tapi Nabi syurkan 4 kalimah ni kalau boleh selalulah disebut-sebut. Subhanallah, dia ada bacaan dia tertentu lepas tu. La ilaha illallah, dia ada maklumat dia sendiri. Tapi yang ni kita buat tajuk umum. Saya bagi dalil nombor 2. Dalil nombor 2, yang ni Nabi kata perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu Nabi kata apa? Tidak mengapa dari mana sahaja hendak dimula yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tak apa, mana-mana ibu jawapan tu ya. Ke mana-mana pun boleh. Jadi kita jangan mengkhususkan mesti kena baca subhanallah dulu. Tidak. Boleh baca bila-bila. Saya dah bagikan nota ni dulu. Satu lagi, la ilaha illallah. Okey, zikir selepas solat dia ada banyak cara. Okey. Kalau kita belajar tajuk 62 amalan pembuka pintu syurga, masih ingat lagi tak? Nota dia lagi tak? Ada. Okey ni tunjuk macam ni. Kita pernah bentang tajuk ini. Okey. Amalan pembuka pintu syurga yang ni. Pernah tengok? Pernah dapat tak yang kita belajar yang ni? Belum? Okey, macam ni. Zikir ibu tanya tadi Sekejap. Zikir. Zikir apa tadi? Puan awal tanya tadi? Okey, begini. Macam ni. Okey, zikir ni 4 kalimah kan? Okey, sekejap lepas solat tu. Ni. Zikir lepas solat fardu Okey. Kalau kita baca, kejap. Okey. Okey, ni tak apa, tinggal. Okey. Ini macam ni. Zikir selepas solat dia ada banyak riwayat. Riwayat hadis tu kalau kita gabungkan, kita boleh keluar formula pertama hanya baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. So akan jadi 99. Tetapi nota ni saya pernah bagikan 62 amalan pembuka pintu syurga. Kalau tak ada tak apa, nanti saya hantarkan dekat grup tu lagi. Tak apa. Mungkin kita terlupa. Tengok ni. Nabi ajar lain pula. Dalam lafaz lain Nabi kata ada 2 kebiasaan yang tidaklah seorang hamba sentiasa amal melainkan dia akan masuk syurga. Nabi kata ada 2 benda ni kalau selalu buat dia masuk syurga. Kemudian Nabi kata tapi dua-dua tu mudah, tapi sikit je yang dapat buat. Kenapa? Nanti Nabi terangkan. Nabi katalah nombor 1, Nabi kata bertasbih setiap kali solat sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali, bertakbir sebanyak 10 kali. Nabi buat 10 je. Sehingga semua zikir-zikir tadi menjadi 150 kali. Faham tak? Menjadi 150 kali ni maksudnya apa? Ya, 5 waktu dibaca 10. So Nabi kata nanti akan jadi 150 kali. Kemudian
ia sama dengan 1,500 dalam timbangan. Kenapa 1,500 dalam timbangan? 150 kali dengan 10. Jadi akan dia macam ni lah. Ni. Tasbih setiap 5 waktu baca 10 kali. Setiap 5 waktu solat baca tahmid 10 kali. Lepas tu takbir 5 waktu baca 10 kali. Jadi dah jadi berapa? 50, 50, 50. So semua sekali 150. Ini bermakna ada tasbih 30 ya. Tapi kenapa biji tasbih saya 33 Ustaz? Kan takut nanti orang kata, Pak Imam tu kan selalu salah kira. 10 je dia dah berhenti. Ilah Rabbana Subhanallah 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 Subhanallah. Sampai 10, orang lain, tak habis lagi ni. Rupanya cara Nabi berzikir lepas solat ni ada banyak versi. Lepas tu kalau kita ada ilmu, kita bacalah. Ada waktu kita nak cepat, baca pendek. Cuma jangan tak zikir je. Tu maksud dia. Lepas tu yang tadi tu Nabi kata, satu lagi sebelum tidur Nabi kata takbir sebanyak 34 kali, tahmid sebanyak 33 kali, tasbih sebanyak 33 kali, sehingga semua jadi 100 kali diucap dengan lidah, tapi dapat 1,000 dalam timbangan. Kenapa jadi 1,000? 100 kali 10 dapat 1,000. Nampak tak? Takbir 34 sebelum tidur. Tapi tak payahlah takbir tambah-tambah nak bulan merdeka. Kan? Jadi 100 kali. Lepas tu para sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau cakap tadi benda tu senang je nak baca 10. Tapi kenapa orang yang amalkan dia sedikit? Nabi kata, syaitan datang salah seorang daripada kamu ketika dia nak tidur, lalu syaitan membuat dia tidur sebelum dia dapat ucap kalimah tersebut. Ada juga orang terlepas nak baca. Kemudian syaitan juga datang kepada dia selepas dia selesai mengerjakan solat, lalu dia teringat ada benda yang dia belum buat, dia pun cepat-cepat terlupa nak baca. Boleh tak kita baca lepas solat isyak tapi kita niatkan untuk tidur? Sebab tak kita lupa tadi. Okey. Lepas tu niatkan untuk tidur. Wallahu a'lam. Kalau sembahyang witir bolehlah. Macam ayat Quran tu kan? Surah Al-Mulk. Saya baca lepas isyak, saya ingatkan nanti tidur tak akan lagi. Sebab memang ada hadis sebut, dia tak sebut hanya pada waktu tidur, dia sebut pada waktu malam. Boleh juga. Kalau macam ni, sebaik-baiknya ketika ingin tidur lah. Tapi tak mesti di atas katil. Masa sebelum nak makan ubat tu. Okey. Boleh lah. Allah Akbar. Jadi saya sebut macam ni bagi menjawab soalan yang ibu tanya tadi tu. Ya. Bahawasanya, nampak tak? Kita amal dalam ibadat apa yang Nabi ajar dekat kita, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu maksud dia. Jelas ya? Okey. Ibu tanya apa tadi? Bangun tidur Ni hadis dia. Mana? Bangun tidur. Okey. Yang ni ke? Yang tak ni kita dah ajar ni. Oh, bukan yang fikir. Lafazkan. Okey. Okey.
Okey, secara umum yang ni ibu. Ni selepas solat fardu sebelum tidur. Jap. Secara umum dia ada macam ni. Dia ada zikir, sekejap ya. Macam ni. Dia ada zikir yang kita baca apabila terjaga dari tidur ke? Oh, sebelum sembahyang tahajud. Sekejap. Okey, macam ni lah. Tiada doa, ada zikir sekejap. Mana dia punya maklumat ni? Saya pun dah tertinggal lah yang ni. Okey, nantilah kalau saya jumpa nanti saya berikan dia punya maklumat tu. Okey. Kita kembali yang tadi tu, sedikit penerangan tentang yang zikir yang tadi tu, yang apa, yang okey, dah selesai ya yang ni. Okey, sedikit penerangan. Ya. Okey, bukan. Macam ni, kalau ikut versi hadis tadi tu memang tak ada. Itu jenis 1. 33, 33, 99 saja. Ada hadis lain 33, 33, 33, 1. La ilaha illallah jadi 100. Yang kita baca versi tadi tu 10, 10, 10, 30 je. Maksud dia kadang-kadang tak ada la ilaha illallah tu sebagai yang ke-100. Kadang-kadang Nabi jadikan ia la ilaha illallah tu yang ke-100. Paling faham? Maksudnya ada kepelbagaian dalam berzikir selepas solat. Tapi semua itu ada hadis. Yang itu penting. Jelas? Kita jangan menganggap yang kita tak pernah amal dia tidak ada. Tapi kita belajar yang tu senang. Tu kadang-kadang nak pulang maghrib. Masuk maghrib dah lewat. Nak kejar isyak pendek. Imamnya kenalah bijak. Janganlah berwirid lepas sembahyang tu panjang. Bukan tak boleh. Sebab kalau pentingkan majlis ilmu tu, maka pendekkan je lah zikir tu. Jadi bacalah Ilahi Rabbana Subhanallah. Baca 10, 10, 10. Oh, faham tak maksud dia? Jadi kita kena bijak. Bijak dalam padat pada Allah. Zikir pun tak nak tinggal. Majlis ilmu pun nak buat. Tapi taklah terlalu pendek. Macam tu. Kena bijak sana. Ada ilmu insya-Allah. Kita jadi seorang yang bijak. Sebab tu kalau kita belajar lagi, Nabi kalau dia tertinggal wirid-wirid dia malam, dia akan ganti siang. Itu cara hidup Nabi SAW. Jadi kita kembali kepada surah 3 Kul tadi tu. Nabi yang minta baca 3 petang dan 3 kali waktu pagi. Lepas tu dipanggil zikir pagi, zikir petang. Maka 3 surah tadi mencukupi untukmu daripada segala sesuatu. Nabi sebut dalam hadis tadi. Okey, jelas. Sebab tu kenapa Huwallahu ahad, Allahu samad, 3 kul ada dalam buku ni, tapi ayat lain tak ada. Kenapa tak ada ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih? Contoh. Okey, nak baca boleh tak? Amanar rasulu bima waktu pagi dan petang. Jawapannya boleh. Mudah ingat macam ni je. Semua ayat Al-Quran boleh dibaca bila-bila, pagi atau petang. Tapi kenapa kita hanya letakkan ayat kursi, letakkan 3 kul? Sebab hadis itu menspesifikkan ia dibaca pagi dan petang. Faham tak? Kalau dia tidak ada hadis yang sebut secara, hadis itu tak disebut spesifik, maknanya boleh diamal bila-bila. Tapi kalau hadis tu menyebut spesifik, kalau boleh jangan ditinggalkan. Itu maksud dia cara ibadat. Okey, kenapa dalam zikir pagi petang tak ada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun? Sebab apa? Sebab Nabi SAW memerintahkan ayat amanar rasulu bima
ayat 285 dengan ayat la yukallifullahu nafsan 286, Nabi suruh baca bila sepatutnya? Nabi suruh baca waktu malam. Nampak tak Nabi kata, sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah pada satu malam, maknanya setiap malam, nescaya 2 ayat itu mencukupinya. Lepas tu kita tak letak dia pagi dan petang. Tapi boleh baca tak? Boleh. Tapi jangan sampai yang Nabi syurkan kita tak buat, yang tak disyurkan tu kita buat. Tapi tak salah sebab dia ayat Quran dibaca. Jangan nampak tak? Maksudnya cara kita ibadat yang Nabi syurkan, yang Nabi sunnahkan, itu yang kita tak nak tinggal dulu. Kan Nabi kata baca malam, jangan tinggalkan malam. Tapi boleh baca petang, boleh baca pagi. Tapi jangan sampai baca pagi atau petang, malam tak baca. Jadi macam kehilanganlah fadilat yang dibaca dia pada waktu malam. Itu sebab dan musabab. Okey. Lepas tu apa lagi yang kita baca tadi? Okey, waktu kita pun dah habis. Okey. Lepas tu saya dah bagi tak nota ni? Dah pernah bagi kan? Penghulu istighfar. Okey. Penghulu istighfar saya tak letakkan dia di dalam tajuk ni sebab dalam ni zikir kita zikir tajuk ni. Kita hanya buat tajuk pelindung. Maksudnya zikir-zikir tadi itu fungsinya, fadilat dia melindungi. Tapi kalau penghulu istighfar, dia zikir pengampunan, dia dapat kelebihan yang lain. Dia duduk dekat syurga. Dia dapat kelebihan dari sudut apa? Syurga. Yang ni. Last kali penghulu istighfar. Saya tunjukkan sekejap. Penghulu istighfar. Ni kita baca Allahumma anta rabbi kan. Kenapa kita baca pagi? Kenapa kita baca dia pagi? Tengok kat sini. Saya buktikan. Okey, ni penghulu istighfar kan. Okey, Allahumma anta rabbi tadi. Okey. Ni kita fahamlah. Okey. Ni okey. Yang sini tengok Nabi kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sesiapa yang mengucapkannya dengan penuh yakin pada waktu siang, maka jika ditakdirkan dia meninggal dunia sebelum masuk waktu petang. Maknanya siang ni pagi. Maknanya kalau dia baca pagi, ditakdirkan dia meninggal sebelum masuk waktu asar, maka dia tergolong di kalangan ahli syurga. Lepas tu kita baca pagi. Sekurang-kurang hadis ni Nabi sebut berapa kali tak? Baca dulu ni bagi tahu berapa kali. Sesiapa yang mengucapkannya pada waktu malam dengan penuh yakin, maka jika ditakdirkan dia meninggal sebelum masuk waktu subuh pagi, nescaya dia termasuk di kalangan ahli syurga. Jadi malam dekat sini, sebab sini sebut sebelum petang, maka dekat sini baca petang lah. Faham tak? Okay, jadi kalau petang ni lepas asar kita baca sekurang-kurangnya sekali, maka ditakdirkan oleh Allah subuh kita dah tak bangun dah, Allah masukkan kita di kalangan ahli syurga. Nampak tak kelebihan dia? Tapi dekat sini Nabi sebut berapa kali tak? Ada tak Nabi sebut berapa kali? Tak ada. Kalau tidak disebutkan berapa kali, sekurangnya sekali. Jelas? Ni cara nak memahami macam mana nak jadikan pengamalan dalam hidup. Tapi kena belajar yang ni. Ada apa dekat penghulu istighfar tu? Sebab dia kaitkan dengan penuh yakin. Yakin. Macam mana kita nak yakin apa yang kita baca? Tapi kita kena fahamkanlah. Contohnya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Anda yakin? Contoh. Jadi kita kena
Kita kena faham isi kandungan penghulu istighfar ni, barulah kita dapat kelebihan tadi. Sebab Nabi kaitkan baca plus penuh yakin. Baca dan penuh yakin. Jadi nak yakin ni jalannya memahami apa yang dibaca. Wallahu ta'ala alam. Jelas? Nanti kita kelas akan datang, kita belajar lagi kat mana hadis dia, InsyaAllah. Ya? Okey. Nanti kita jumpa lagi. Kelas yang akan datang. Minggu depan kot insyaAllah. Boleh kita bertemu lagi. InsyaAllah. Okey. Ada apa soalan? Pertanyaan? Kelas akan datang, nanti kita kena buat sekali pusingan dulu. Surah Hujurat, saya bagi ringkasan dia. Lepas tu baru kita masuk suratul Kahfi. Boleh? Okey, jazakumullahu khair. Terima kasih pada semua, kepada yang menyumbang secara langsung, tidak secara langsung dan sebagainya. Hanya Allah yang boleh membalas segala jasa baik, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah memberkati kita semua. Mohon kepada Allah kita dapat mengamalkan apa kita belajar dengan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kuliah akan datang, saya bawa lagi buku kecil tu. Berapa ramai yang tak ada buku? Jadi kita bagi tahu, okey, kita bawa nanti dalam 20 lagi insya-Allah. Doa kita mohonlah apa berkat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga apa pengisian kita ni Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.